नमस्कार अमूल्य लाइव को आपण मानक स्वागत करुछि मु अमूल्य माझी सचेतन दर्शक बंधु सरकार बदली किंतु बदली नहीं शासन व्यवस्था अपरिवर्तित रही सूचना कमिशन ऑफिसर कार्यधारा समाजर स्वच्छता पई आरटीआई एक्ट 2005 प्रणयन होईछि ताकू कार्यकारी करिया पई ओडिशा सूचना कमिशन गठित होईछि किंतु किछि अनभिज्ञ सूचना कमिशनर पई समाज रे स्वच्छता परिवर्ते अस्वच्छता व्यापुछि। मुख्य सूचना कमिशनर श्री मनोज कुमार परिड़ा अपॉइंटमेंट परे ओटीवी की देथिया प्रतिश्रुति पानीर गार पलटिछि। सेही भली एक पार्शियल ऑर्डर को नहीं आज आलोचना आम सहित फोन लाइन ले जोड़ी होइचंती ओडिशार चर्चित चेहरा राजनेता ठारू साधारण जनता पर्यंत जहाँ को जानती समाजविद ठारू परिवेशविद पर्यंत जहाँ को जानती जे समाजर स्वच्छता पई निज जीवन को विपद में पकाई लड़ुचंती से हेउचंती ओडिशा रे आरटीआई एक्ट उपरे काम करुवा सबुठु बड़ प्लाटफर्म ओडिशा सूचना अधिकार अभियान राज्य आवाहक श्री प्रदीप कुमार प्रधान आसंतु तांको सहित सीधा कथा हेबा। हेलो। हाँ सर अमूल्य लाइव को आपन स्वागत। नमस्कार सर ओडिशा सूचना कमिशन वेबसाइट रु एक मुख्य सूचना कमिशन को सेकेंड अपील ऑर्डर देखिली जो आपण एपिलांट अछंती एवं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर विजिलेंस रो पीआईओ एवं फास्ट अथॉरिटी रेस्पोंडेंट अछंती। से ऑर्डर रे किछि बुझा पडु नाही। टोटल 4 धाडी विशिष्ट ऑर्डर प्रथम पॉइंट लिखा जाय द मैटर पर्टेन्स टू द 2021 द्वितीय लिखा है एपिलांट इज एब्सेंट पीआईओ इज प्रेजेंट तृतीय लिखा है पर्सनल अवेलेबल रेकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द रेस्पोंडेंट एवं चतुर्थ लिखा है सेकंड इज डिसमिस्ड। एथरु विशेष किछि माने बुझा पडु नाही कोन मैटर थिला आपण एप्लिकेशन ठारू आ सेकंड अपील पर्यंत वास्तव रे कमिशन कोबुल हर ऑर्डर लिखिबा कथा ए जे नवा कमिशनर नियुक्त पाइसन मनोज परिड़ा तांको लेखा जणा नाही। तांकर सूचना अधिकार आईन उपरे ज्ञानर अभाव हे पारे बा तांकर ये अभियंता नाही धराधरी करिक आसिक सूचना कमिशनर हेइसंती तेणुकर एई भले भाबरे से लेखा लेखी करिसंती एवं जे भी से पढ़िबो से भाबिबो जे केस रे कोन मगा हैतला कोन घटना थिला काहेकि केस हैतला कमिशन कोन भी ऑर्डर करले तार कोनोसी एनालिसिस भेतरे नाही। एटा होची सबुठार गोटे बड़ दुर्भाग्यजनक स्थिति। प्रथम कथा होची 2021 रे मु जने आईएएस अफसरंकर दुर्नीति संपर्कित तथ्य मागितले सेते बेले असेंबली रे को आईएएस अफसर नारे विजिलेंस केस हेची एवं को आईएएस अफसर नारे दुर्नीति अभियोग हला परे विजिलेंस तदंत करिछि बा फाइनल रिपोर्ट देइछि सेते असेंबली रे विभागीय मंत्री उत्तर देइथिले तो ताकू आधार करिकरी मु जड़े उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारींकर दुर्नीति संबंधी तथ्य मागिथिले मु जदि फाइनल रिपोर्ट हेछि ताले फाइनल रिपोर्ट केबे हला फाइनल रिपोर्ट कॉपी मते प्रदान करंतु। सेते बेले रखिकी कहले जे सूचना अधिकार आईन रे तथ्य दिया जाय परिबनि विजिलेंस आरटीआई बाहर रहउछि। मोर जुक्ति थिला जे 2000 हां सेते बेले पीआईओ 2016 मसियार विजिलेंस जो आईएनपीआर डिपार्टमेंट गोटे ऑर्डर बाहर करथिले जे विजिलेंस आरटीआई अधीन रे आसीबनी से ऑर्डर को आधार करिक से देथिले ताको मु चैलेंज करथिले जे 2016 रे जो ऑर्डर हेतला सेटा ऑलरेडी हाई कोर्ट रे खारज हे छि कारण हाई कोर्ट रे ए मामला मु करथिली विजिलेंस विरुद्ध रे सरकार विरुद्ध रे एवं विजिलेंस हाई कोर्ट जो ऑर्डर देथिले जे विजिलेंस सूचना अधिकार आईन रे दुर्नीति और मानविक अधिकार उल्लंघन संपर्कित तथ्य प्रदान करिवो सूचना अधिकार आईन धारा 24 रो 4 अनुसार किंतु मो कथा सुनाला नहीं फास्ट अपील तक सुनने तेणु सेकेंड अपील मु सूचना कमिशन पाखे करथिली जेतेबेले सूचना कमिशन नोटिस कले ये संपर्क में मोर सबमिशन भी देइथिली जेहेतु विजिलेंस सूचना अधिकार आईन रे आसुची
ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁଣି ମୋ କେସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗ ରେଫର କରିକି କମିଶନକୁ ଜଣେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପାଇବାର ଆମର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ କମିଶନ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କମିଶନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା କଥା, ସିଏ କଣ ସବମିଶନ ଦେଲେ, ମୁଁ କଣ ସବମିଶନ ଦେଲି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଅଲରେଡି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ବି ଦେଇଛି, ସେକ୍ସନ 24(4) କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କମିଶନ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିବା କଥା ଯେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଅର୍ଡର ପଢିକିରି। ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ 20 ବର୍ଷ ସୂଚନା ଅଧିକାର କାମ କରିବା ପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଅର୍ଡର ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏବଂ ଏଇ ଅର୍ଡରରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ମାଗିଥିଲି ଲେଖା ହେଇନି, କେବେ ମାଗିଥିଲି ଲେଖା ହେଇନି, ଭିଜିଲାନ୍ସ କଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ବି ଦିଆ ହେଇନି, ମୋର ସବମିଶନ ବି କଣ ଥିଲା ବି କମିଶନ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେନି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ କଣ ତଥ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲେଟ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାଉଛି ସେକ୍ସନ 24 ସେ କଥା ବି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେନି। ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ବି କିଛି ଦେଖିଲେନି। ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ ନା ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, କେସ୍ କ୍ଲୋଜ। ଆରେ ମୁଁ ତ ତଥ୍ୟ ପାଇନି ବୋଲି କହୁଛି, ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସୂଚନା କମିଶନ ମାନେ ମାସକୁ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରା ନେଇ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଫାଲତୁ ଅର୍ଡର କରିବେ, କିଛି ଆଇନ କି ବୁଝିବେନି, କହିବେନି, ତାହେଲେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବନି। ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେବେ ଏବଂ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ସଲିଳ ସମାଧି ନବ ଓଡିଶାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟତା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଯେହେତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କଥା, କରପ୍ସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେକ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 5ଟି କେସ୍ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ କୋଉ ବେସିସରେ ବି ନିଯୁକ୍ତ କରାହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ବି ସରକାର ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପଢି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନର ଧାରା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ 5ଟା କେସ୍ 20 ମିନିଟରେ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି। ସାରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା? ଦିନକୁ ଦରମାଙ୍କର ହଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ କି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଲିଛି କମିଶନରେ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟିଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆର ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି। ଏଇ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କମିଶନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏଇଭଳି କମିଶନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଆଉ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଗୋଟେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ଆଉ ଅଛି ବୋଲିକା। ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏତ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କମିଶନ ବୋଧେ କରାଯାଇଛି ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନକୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କମିଶନ ହେଇନି, ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି। ଜଣେ ସୂଚନା କମିଶନର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୂଚନା କମିଶନ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅର୍ଡର କରିବ, ଡିସମିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଜମେଣ୍ଟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, ଆଦୌ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାନେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ନଲେଜ ନାହିଁ ନା ସେମାନେ IAS IPS କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଙ୍କର ଏକରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ ସବୁ ଧରାଧରି କରିକି ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧରାଧରି କରିକି ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମାପକାଠି ଆଧାରରେ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଜାଣିଲେ ସରକାର ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ 2 ମାସେ। ଯଦି ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସର, ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ। ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ 2-3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଇନ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇନର ଧାରା କହିଲେ ଏମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ କି ଅର୍ଡର କରିବେ, କି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସ ଦରମା ନେଇକି କି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ତେଣୁକରି ଏଇ ଟାଇପ କମିଶନ କାହିଁକି ବି ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ସେଇଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡୁନି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଣି ଧରାଧରି କରି କାହିଁକି ବସେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ? ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଏକରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏକରେ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ନାହିଁ, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନରେ ଯେ କମିଶନ ହବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାର ମିନିମମ୍ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବି ଥିବ କଥା, ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ, ଏମାନେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଠାନ୍ତୁ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଡେମୀ ହଉ କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଟ୍ରେନିଂ, ଏମାନେ ଆରଟିଆଇ ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଆଟଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଆ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଯୋଉ ମୋହନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛଡାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ କମିଶନ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛଡା ହେବେ।
ଇଏ ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ବି ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଢି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କମିଶନର କରୁଛନ୍ତି ସୂଚନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ତେଣୁ ଏହାର ତର୍ଜମା ହବା ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ତର୍ଜମା ହବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏଇ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ କମିଶନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେବେ, କମିଶନକୁ ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଲୋକ ଆଉ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲେ, ଲୋକ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ହେଲାଣି। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ସରକାର ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ସୂଚନା କମିଶନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳି ନାହିଁ, କଣ କହିବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବଦଳିଥାନ୍ତା ସରକାର ଯଦି ଠିକ ଲୋକକୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ। ସରକାର ଯେହେତୁ କୁଆଡୁ ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ଆଡୁ ସାଡୁ ଲୋକ ଆଣିକି ବସେଇଲେ, ତା ପରିଣତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଧାରରେ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର। ଆଗରୁ ତ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆ ସରକାର ତ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ। 5T ନାଁରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କି ବର୍ବାଦ କରିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସୂଚନା କମିଶନରେ ବସେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ହଟେଇଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ସୁଧାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଏ ସରକାର ସୁଧାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରୁ ସୂଚନା ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ ହିୟରିଂ ଅର୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏନି, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନେବେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି। ତାଙ୍କର ତ କମିଶନକୁ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଲେଖି ଜଣାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ, ନମସ୍କାର।